ओम शांति। अज बाबा दे 23/1/2021 ਦੇ महावचन बाबा ने अज अपने प्यारे बच्चों ਨੂੰ कहा, मिठे बच्चे कदम कदम ते श्रीमत ते चलते रहो। ये ब्रह्मा दी मत है या शिव बाबा दी, इस विच मूंझना नहीं है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, चंगी ब्रेन वाले बच्चे केड़ी गहरी गल सहज ही समझ सकते हैं। मना चंगे दिमाग वाले बच्चे केड़ी गल गहरी गल सहज ही समझ सकते हैं। उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। ये गल चंगी दिमाग वाले सहज ही समझ लैणगे। कई तां इस विच मूंझ ही जांदे हन। बाबा कहंदे, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हन, तुसी मूंझो नहीं, श्री मत समझ के चलते रहो। ब्रह्मा दी मत दा जिम्मेवार भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चियां नूं समझा रहे हन, तुसी समझते हो कि असी ब्राह्मण ही रूहानी बाप नूं पछाणदे हां। दुनिया विच कोई भी मनुख मात्र रूहानी बाप, जिसनों गॉड फादर या परम पिता परमात्मा कहंदे हन, उसनों जाणदे ही नहीं। जदों ओ रूहानी बाप आवे तद ही रूहानी बच्चियां नूं अपनी पहचान देवे। ये नॉलेज ना सृष्टि दे आदि विच रहिंदी है, ना सृष्टि दे अंत विच रहिंदी है। हुण तुहानूं नॉलेज मिली है, ਇਹ है सृष्टि दे आदि अते अंत अते आदि दा संगम युग। इस संगम युग नूं भी कोई जाणदे नहीं तां बाप नूं किवें जाण सकणगे। कहंदे भी हन, हे पतित पावन आओ आके पावन बनाओ। परंतु ये पता नहीं है कि पतित पावन कौन है, ओ कदों आउणगे। बाबा कहंदे हन, मैं जो हाँ जिवें दा भी हाँ, मैनू कोई भी जाणदे नहीं। जदों मैं आके पहचान देवां तद ही मैनू जानन। मैं अपना अते सृष्टि दे आदि मध्य अंत दा परिचय मना पछाण संगम युग ते एक ही बार आके दिंदा हां। कलप बाद फिर तो आउंदा हां। तुहानू जो समझाउंदा हां ओ फिर प्रायलोप हो जांदा है। सतयुग तो लैके कलयुग अंत तक कोई भी मनुख मात्र मैनू परम पिता परमात्मा नू जानदे ही नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर नू जानदे। मैनू मनुख ही पुकारदे हन, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े पुकारदे हन। मनुख दुखी हुंदे हन तां पुकारदे हन। रूहानी बाप आके अपने रूहानी बच्चियां नू अर्थात रूहां नू बैठ के समझाउंदे हन। अच्छा, रूहानी बाप दा नाम की है? बाबा जिसनों कहा जाता है, जरूर कोई नाम तां होना चाहिदा है ना। बरोबर नाम एक ही है, शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुखा ने अनेक नाम रख दिते हन। भक्ति मार्ग विच अपनी ही बुद्धि नाल ये लिंग बना दिता, लिंग रूप बना दिता। नाम फिर भी शिव है। बाबा कहंदे हन, मैं एक ही बार आउंदा हां, आके मुक्ति जीवन मुक्ति दा वरसा दिंदा हां। मनुख बेशक नाम लेंदे हन, मुक्ति ताम निर्वाण ताम, परंतु जानदे कुछ भी नहीं। ना बाप नू जानदे, ना देवी देवतियां नू जानदे। ये किसनों भी पता नहीं है कि बाप भारत विच आके किवें राजधानी स्थापन करदे हन। शास्त्रां विच भी कोई इस तरह की गल नहीं है कि परम पिता परमात्मा किवें आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करदे हन। इस तरह नहीं कि सतयुग विच देवतियां नू ज्ञान सी जो गुम हो गया है। नहीं,
ਜੇਕਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਸਲਾਮੀ, ਬੌਧੀ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਇਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਤਿਤ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਦ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲਬਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਠ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਪਰਾਲਬਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪਰਾਲਬਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਮਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਧਾਰਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਥੂਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਂਸੀਬਲ ਮਾਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੌਕਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਕਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਮਤ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸदैव ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਨੋਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੂੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ, ਬਾਪ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਹੈ। ਮੂੰਝਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲੱਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦਾਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼य ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਬਾਪ ਦੀ ਹਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਕਦੀਰਵਾਨ ਭਵ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਯਥਾਰਥ ਜਾਂ ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੁण्य ਆਤਮਾ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।